जनाब इन्हों बैंक च इंटर होने दिता ते इन्हों का काम भी हो गया जेडे काम आए हैं ते दोस्तों इस वास्ते नमाज पढ़नी अल्लाह ताला नू याद करना है। अल्लाह ताला हर मैदान दे विच है कि कामयाबी जिंदा अल्लाह ताला दी ज़ात है। फतह ही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अली मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम जी वीरां नू सज्जनां नू साथियां नू दोस्तां नू भैणां नू भरावां नू ते उम्मीद करने आ कि सारे खैरो अफीयत नाल होवोगे। असीं भी अल्लाह दे करमो फजल दे नाल दिहाड़ियां दुआवां नाल अल्हम्दुलिल्लाह अज दे नवें व्लॉग दे विच दिहाड़ी खिदमत च हाज़र हां। ते दोस्तों अज दा व्लॉग करने स्टार्ट ते अज है जुम्मतुल मुबारक माशाअल्लाह ते जुम्मा शुमा पढ़ के जनाब ते कब्रस्तान गए हाँ उत्थों दुआ मंग आए हाँ ते हुण आ गया मामू होरां दा साडे दा फोन। वो फैसलाबादों आ रहे ने ते ओह कह रहे ने जी गड्डी जिहड़ी है ना तोड़ दी मिली नहीं सानू लेट हो गए हाँ गड्डी लंघ गई ही ते दूसरी गड्डी ते बैठे हाँ ते सानू रिसीव कर लिओ आ के नारवाल तो। हुण असीं जाना है उन्होंने रिसीव करन ते उन्हां नाल मुलाकात करने आ। ओह अज जनाब आए ने बड़ी दूरों सानू मिलन ते उन्होंने वैलकम करिए रिसीव करिए ते उन्होंने घर लैके आइए ते तुहानू भी उन्होंने नाल दोस्त मिलाने आ ते अज उन्हों दियां मिठियां मिठियां गल्लां तुहानू सुनाने आ ते नाले उन्हों दा कैसा सफ़र रहा वो भी दसदे ने तुहाडे नाल शेयर करते हैं। ठीक है जी ते बाकी गल्लां जिहड़ियां ने ना उत्थे जाके उन्होंने नाल करने आ। ते दोस्तों सब तो पहला एक रिक्वेस्ट है कि जिहड़े दोस्त साडे साथी साडे चैनल दे ने नवें वो जल्दी जल्दी साडे चैनल नू कर लो सबसक्राइब लाइक कर लो शेयर कर लो दोस्तों नाल सज्जनां साथियां नाल ते बैल आइकन दे बटन नू दबा लो क्योंकि जदों भी साडी वीडियो आए उहदा नोटिफिकेशन तुहानू आए ते वीडियो मुकम्मल वेखनी है। तुहाडे तावन दी सपोर्ट दी बहुत ज़रूरत है दोस्तों। ते हुण चलिए ते जनाब जाके मामू होरां नाल मुलाकात करिए ते उन्हां नू रिसीव करिए। ठीक है दोस्तों ते तुहाडी भी कराइए मुलाकात ते उन्हां नू पुछिए कि सफ़र कैसा रहा तुहाडा। ठीक है चलो हुण चलिए जनाब बाकी गल्लां फिर मामू होरां दे नाल करने आ ते तुहाडे नाल करने आ शेयर। ठीक है दोस्तों चलो जी सही है। लो जी मामू होरी आ गए ने जी घर ते असीं आ गए हुण घर ते हुण मामू होरी दसदे ने कि जी फैसलाबाद तो नारवाल तक दा सफ़र कैसा गुजरिया इन्हां दा। ये हुण मामू होरी दसदे ने कि किस तरह पहुंचे ने इत्थों तक इन्नी गर्मी दे विच ते अपना माजरा सुनांदे ने कि सफ़र कैसा रहा सही रहा कि टेंशन ही हुई है गर्मी की वजह मैं नहीं कुछ सवारियां घट सन लेकिन इंतजाम कर रहे सन जमा भी सी उन्होंने तो मैं आकर मैं चलिए 2:30 बजे तो इतने उन्हें जसन मोड़ से आ गए ना नारवाल जसन भाई। हाँ ठीक है उतर सामू आया कि मैं आ देता ठीक है उठों से आकर उतर के तो रक्षा दे आवा मैं तो जफरवाल लड़ा गया बाईपास उठे आकर उतार दे उठे आके उन्हें लारी के सामने ब्रेक लाई वो उतर के कला उतर तक पहुंचीता मैं कहा मैं इतने खड़ा वा मैं शायद आया हो नहीं साड़ी ही कि चलो गड्डी ते जावांगे फिर इन्हों ने पैली पहुंच जाना है फिर उसकी वजह नाल ना वो मैं क्या मामू जी तुसीं आ जाओ अगे टप्याले ते मैं खड़ा वो फिर इत्थों भी आया कि रक्षे वाले टोटा फिर आके उत्ते बैठे हैं वो बार बार अगे लगे होंगे ना आके बाहर पासे उठो आके ना बैठ के असं आके आए हैं सारे तो पिछली सीट से उन्होंने सीट दी है ना बहुत तंग हो गए बड़ी मुश्किल तेरे सामने किस तरह उतरे नहीं बड़ा मुश्किल है काम ते गर्मी भी बड़ी है गर्मी भी सी नाले मेरे को हुणे एडा और सीट क्रॉस करनी है सीट क्रॉस करनी बच्चे बैठे सन बीबी बैठी सी हां जी हां जी तो बड़ी मुश्किल ना मैं छड़े उतरे आ उतर के नहीं ए ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਫ਼ਰ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਬਣੀ ਹੈ वजह ਇਹੋ ਹੀ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਮੈਂ ਲੇਟ ਸਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਮਿਲਿਆ ਵਾ ਤੋਂ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਫੋਨ ਤੇ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਮਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਮਿਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ लेट हो गए ना 9 बजे ਤੇ
ਬੈਂਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਵਾ ਖੁੱਲਣ ਦਾ ਹਾਂ ਤੇ 9:30 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ 9:30 ਵਜੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਉਹ ਨਾ ATM ਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਵਸੂਲ ਕਰ ਲਓ। ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਖਤ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੁਮਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਜੁਮਾ ਸੀ ਨਾ ਅੱਜ, ਤੇ ਮੈਂ ਜੁਮੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਤੇ ਘਰ ਹੁਣ ਫਹੀਮੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸੁੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਗਾਇਆ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿ ਨਾ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਵਾ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਨੀ। ਲੜਾਈ ਲੱਗ ਗਈ। ਲੜਾਈ ਕਰ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਗਏ ਨੇ ਖਾਣ ਬਸ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਹੋ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਗਰਮੀ ਕੈਸੀ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਗਰਮੀ ਕਿੰਨੀ ਗਰਮੀ ਕਿਹਦੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੇ? ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਕਿਣਵੇਂ ਨਾ ਹੋਈਆਂ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੋ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈਆਂ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਛਿੱਟਾਂ ਚਾਰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਵਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਗਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਬਹੁਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗਰਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ- ਅੰਦਰ ਵੀ ਗਰਮੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਗਰਮੀ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੋਂ ਗਰਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਪੜਾਸ ਛੱਡਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਕ ਨਿਕਲਦਾ, ਸੇਕ ਨਿਕਲਦਾ। ਗਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇੱਥੇ ਮੌਸਮ ਕੈਸਾ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਠੰਡਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੁਛ ਸਕੂਨ ਸੀ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਕਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਸਮ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪਰ ਹੋ ਹੁਣ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਮੌਸਮ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੈਸਾ ਫੀਲ ਕਰ, ਫਰੈਸ਼ ਹੋਏ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਉਂਝ ਵੀ ਫਰੈਸ਼ ਹੋਏ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮੌਸਮ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੰਮ ਸ਼ਾਮ ਬੈਂਕ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਕੰਮ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਦੇ ਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੈਂਕ ਖੋਲਾ ਸੀ, ਬੈਂਕ ਖੁੱਲਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਘਰ ਉਹ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਰਜਿਸਟਰ ਖੋਲਿਆ, ਰਜਿਸਟਰ ਖੋਲ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਲਿਫਾਫਾ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਸੀ ਸੈਮਸੰਗ ਲੈ ਕੇ ਰਜਿਸਟਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਪਰ ਗਿਆ ਨਾ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਂਤ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ, ਮਾਮੂ ਹੋਰੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆਏ ਹਨ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਜੀ ਗੱਲ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਮੈਂ 3 ਵਜੇ ਉੱਠਦਾ ਹਾਂ, ਉੱਠ ਕੇ ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਜੋ ਸਰਦਾ ਸਜੂਦ ਹੋਣਾ ਵਾ ਹਾਂਜੀ। और उसके बाद मैं ਜੋ ਮੰਗੀਦਾ ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद मैं भी कुछ तस्वीर हाथ करता वहाँ। फिर उसके बाद मैं अजान हो जाती है सूरत यासीन लिया कि ਤਲਾਵਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। उसमें पढ़ना। उसके बाद फिर जिस वक्त सलात पढ़नी है ना तो उस वक्त मैं रेडी हो जाना मस्जिद के जाके नमाज अदा करनी। उसके बाद बैठ के उठे पढ़ते रहना। ਠੀਕ ਹੈ। नमाज शराब की वाफल पढ़ के तो फिर मैं घर आना। मैं 5:30 बजे मतलब मैं घर आ जाना। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। उसके ਫਿਰ बाद ਬਾਗ ਸ਼ਾਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਬਾਹਰ? बाग बच्चे रास्ता बहुत खराब है साढ़े उत्थे गटर खराब होए ना पानी है सर जो उत्थे सड़क भी खराब ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ नहीं बारिश भी नहीं साढ़े जरा ना ਨਿਕਾਸੀ ਖਰਾਬ। निकासी जी नो पाइप खराब है वो पांदे ना तो पानी जरा कोई नहीं है। लोग जो इस्तेमाल करते हैं वो पानी सारा सड़क के विच दरिया बनया वा। ਹਾਂਜੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਬਿਆਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਮਕਬੂਲ ਹੱਜ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹਬੀਬ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਜ ਕਬੂਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ। ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਕਿਆ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਬੜਾ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜਵਾਨ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਬੁਰੀ ਆਦਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਮਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਸਲੂਕ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਾ ਉਸਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਛੱਡ ਦੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾ ਤੇ ਛੱਡ ਦੇ, ਇਹ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਿਹਾ ਮਾਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਨੂੰ
ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਲੀਫ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਪ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਦਰਗੁਜ਼ਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਗੱਲ ਲੇਕਿਨ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬੜਾ ਨਾ ਬੱਚੇ ਮਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵੀ ਬੜਾ ਤੇ ਮਾਂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਵੀ ਬੜਾ। ਆਹ ਮਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਥੱਲੇ ਜੰਨਤ ਹੈ ਤੇ ਚਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੰਨਤ ਦੀ ਬਾਪ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਆ ਬਾਪ ਜੰਨਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ। ਸਮਝਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲੋਕੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਚਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ 24 ਹੱਜ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੇ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਲੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ख्वाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ख्वाब 'ਚ ਆਇਆ ਵਾ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਨਾ ਉਹ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਤੇ ਫਲਾਣਾ ਉਹ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਲੱਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਤੇਰਾ ਹੱਜ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ ਕਬੂਲ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਂਪ ਲੱਗਾ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹੱਜ 24ਵਾਂ ਹੱਜ ਕਰਨ ਦੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿ ਨਾ ਬਸ਼ਾਰਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੇ ਕਿ ਤੇਰਾ ਹੱਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲ ਹੋਇਆ। ਤੂੰ 24 ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੂੰ ਕਬੂਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਕਬੂਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੱਜ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਪਾਸੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕੈਂਪ ਲੱਗਾ ਵਾ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਨਾਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਪਹਾੜ ਦੀ ਵਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਵੱਖਰਾ ਕੈਂਪ ਲੱਗਾ ਵਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਬੈਠਾ ਅੱਲਾ ਤੋਬਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਗਏ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਂ ਆਦਮੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੱਸਣ ਆਏ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹੱਜ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਹੱਜ ਕਬੂਲ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵਜ੍ਹਾ ਪੁੱਛੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਸੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਉਹ ਨਾ ਤੰਦੂਰ 'ਚ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਧੱਕਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਤੰਦੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਲ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਡੱਕ ਕੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮਾਂ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਮਤਲਬ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦਫਨ ਕਰ ਆਇਆ। ਸਵੇਰੇ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਨਸ਼ਾ ਉਤਰਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਂ ਤੇਰੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਫਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਮਾਂ ਦਾ ਗੁਸਤਾਖ ਸੈਂ, ਤੂੰ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੱਜ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਦੋਜ਼ਖ ਤੇ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਦੋਜ਼ਖ ਤੂੰ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਵਾ। ਜੇ ਸ਼ਕਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਣਗੇ ਕਿ ਦੇਖ ਤੇ ਉਹ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਦੋਜ਼ਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਰਡਰ ਮਿਲਿਆ, ਹੁਕਮ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਜੀ ਦੋਜ਼ਖ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮਾਂ ਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡਣ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਬੱਚੇ ਤੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਤਨਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮਾਂ ਦਾ ਐਸਾ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਇਸ਼ਾ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹਨੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਤੇ ਪੈਰ ਸਲਿਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ, ਰਸਤਾ ਖਰਾਬ ਤੇ ਦਿਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਤਲਬ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਆਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਟੈਕ ਕਰ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪਾਸ ਕਰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਪੜੇ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਪੜੇਗਾ ਤੇ ਅੱਜ ਪੜੇਗਾ ਨਾ ਕੱਲ ਪੜੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਇੱਥੇ ਐਂਡ ਕਰਨੇ ਆ। ਉਮੀਦ ਕਰਨੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਆਏਗੀ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਤੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੋਏਗੀ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਰੱਖਣਾ ਖਿਆਲ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਮਾਜ਼ ਸਬਕ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਵੇਖਿਆ ਮਾਮੂ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਨਾਬ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਖੁਦ ਮਦਦ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੈਂਕ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਵੀ ਲੇਟ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆਏ ਹਨ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੈਂਕ
ਟਾਈਮ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਵਾ ਸੀ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਹਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਖਲੋਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਂਦੇ ਆ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ 'ਚ ਇੰਟਰ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆਏ ਹਨ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜਿੰਦਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਫਤਹ ਯਾਬੀ ਹੋਏਗੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਨਾਬ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਫਿਰ ਹੋਏਗੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਹੋ ਕੇ ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।